उपदेश हर नाम ते आयो, गुरु उपदेश हर नाम ते आयो, गुरु उपदेश हर नाम ते आयो। सब दिन विक दुख लाते, सब दिन विक दुख लाते, मेरे मन जप जप जगन्नाथ, मेरे मन जप जप जगन्नाथ। हम बो प्रीत लगी प्रभु स्वामी, हम वो प्रीत प्रीत हम वो प्रीत लगी प्रभु स्वामी, हम लोचो प्रभु दिखते, तुम बड़ दादे जी जियन को, तुम बड़ दादे जी जियन को, तुम जानो हम बिरते, हम बिरते हो, तुम जानो हम बिरते, तुम जानो हम बिरते, तुम जानो हम बिरते, मेरे मन जप जप जगन्नाथ, मेरे मन जप जप जगन्नाथ। कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो दिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प अराप, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत 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 सोगा, हर के गुण बहुत बहुत सोगा, हम कुछ कर बरते, हर के गुण बहुत 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 सोगा, हर के गुण बहुत 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 सोगा, हम तुझ कर बरते, हम तुझ कर बरते, हमरी मत वस गात प्रभु तुम रे गा द प
हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे जन नानक के प्रभ हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे जन नानक के प्रभ रते जन नानक के प्रभ समरते जन नानक के प्रभ समरते जन नानक के प्रभु समर्थे मेरे मन जप जप जगन नाथे 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 जगन मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा मैं बोरा मेरे बाबा सब खलक सियानी मैं बोरा सब खलक सियानी मैं बोरा सब खलक सियानी मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा
अपनी मत खोई मेरे परम भूलो भूलो मत कोई सब खल्क सियानी मैं बोरा सब खल्क सियानी मैं बोरा खल्क सियानी मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा मैं बोरा मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा मेरे बाबा मेरे बाबा मैं बोरा मैं बोरा मेरे बाबा मेरे बाबा मैं बोरा मैं बोरा सो बोरा जो अपना पहचाने आप पहचाने तय के जाने तय के जाने सो बोरा जो अपना पहचाने हाँ पहचाने ताहे के जाने सो बोरा जो अपना पहचाने आप पहचाने तय के जाने सब खल्क सियानी मैं बोरा खल्क सियानी मैं बोरा खल्क सियानी मैं बोरा मैं बोरा मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा मैं बोरा मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा मेरे बाबा मेरे बाबा मैं बोरा मेरे बाबा मेरे बाबा मैं बोरा मैं बोरा अबे न माता सुकब न माता महल वीर रमे रंग राता मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा सब खल्क सियानी सब खल्क सियानी
सुकबहु न माता। कहे कबीर रमे रंग राता। सब खल्क सियानी मैं बोरा। सब खल्क सियानी मैं बोरा। खल्क सियानी मैं बोरा। मैं बोरा मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा। मैं बोरा मैं बोरा बाबा मैं बोरा। मेरे बाबा मेरे बाबा मैं बोरा। मैं बोरा मेरे बाबा मेरे बाबा मैं बोरा। मैं बोरा मैं बोरा मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा। मैं बोरा मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा। मेरे बाबा मेरे बाबा मैं बोरा। मैं बोरा मेरे बाबा मेरे बाबा मैं बोरा। मैं बोरा मेरे बाबा मेरे बाबा मैं बोरा। मैं बोरा मेरे बाबा मेरे बाबा मैं बोरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद गुरुद्वारा जन्म अस्थान के हजूरी रागी भाई गुरचरण सिंह जी तिन्हां दे रागी जत्थे दा जिन्होंने आप संगतां नूं इलाही कीर्तन द्वारा निहाल किया है। सो हुण मैं बेनती करांगा गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाणा साहब के हजूरी रागी भाई सरबजोत सिंह जी नूं 10 मिनटां वास्ते एक शब्द की हाज़री भरनगे। सो बेनती है स्टेज ते सजनी कृपालता करन जी। सरबजोत सिंह जी तिन्हां दे रागी जत्थे नूं बेनती है एक शब्द राही 10 मिनटां वास्ते हाज़री भरनगे। कृपा करके स्टेज की सजनी कृपालता करन जी। प्यारी साध संगत जी, मैं नाल बेनती दोबारा दोहरा दियाँ कि कल सवेरे 6 बजे गुरुद्वारा साहब के अंदर शहीदों के जन के बैक साइड पर जो हाल बनया है अमृत का बाटा तैयार हो गया। 50 प्यारे वालों ये बेनती है सिंह साहबाना वालों कृपा करके जिन्ना गुरमुख वीरां ने भैणां बीबियां ने खंडे बाटे की पौल छकनी है कृपा करके समय सिर केसी इशनान करके गुरुद्वारा साहब के अंदर शहीदी जन के बैक साइड के हाल में पहुँचने की कृपालता करो। जिन्हां पास ककार नहीं हैं सो ककार भी 50 प्यारा साहबान वालों दिते जाएंगे। सो कृपा करके समय सिर पहुँचने की कृपालता करन जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बलहारी गुर आपने बलहारी गुर आपने बलहारी गुर आपने देवहाड़ी सदवा देवहाड़ी सदवा बलहारी गुर आपने बलहारी गुर आपने बलहारी गुर आपने हरि गुर आपने
ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਤਵਾਰ ਦਿਨ ਮਾਣਸ ਦੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ ਜਿਨ ਮਾਣਸ ਦੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਮਾਰ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ ਜਿਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਹਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਤਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਸਤਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਸਤਵਾਰ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਆਸਾਤ ਕਿਤਾਬ ਕਛ ਅਸਾਹਤ ਕਿਤਾਬ ਕਛ ਆਸਾਤ ਕਿਤਾਬ ਕਛ ਅਸਾਹਤ ਕਿਤਾਬ ਕਛ ਪੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮਸੱਲਾ ਤਾਰੀ ਪੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮਸੱਲਾ ਤਾਰੀ ਪੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮਸੱਲਾ ਤਾਰੀ ਪੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮਸੱਲਾ ਤਾਰੀ ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਤਾਰ ਬਨਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਤਾਰ ਬਨਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ
ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਤਾਰ ਬਨਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ 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 ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਜਣ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਸਮਾਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਇਸ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਪਿਛੇ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਕਟ ਕਟ ਕੋ ਵਰਤਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਹਵਰ ਨ ਜਾਣਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਹਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ।
ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਕਟ ਹੀ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਕਟ ਹੀ ਕੀਰਤ ਨਾਮ एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म नाम एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म नाम तुझ बिन अवर न जाना मन विद्या दयाल से थी मेरी माई दयाल से थी मेरी माई मन विद्या दयाल से थी मेरी माई दयाल से थी मेरी माई कौन जाने वीर पराई हम नाही चिंत पराई कौन जाने वीर पराई हम नाही चिंत पराई तुझ बिन अबर न जाना तुझ बिन अबर न जाना मेरे साहिबा अगमय गोचर अलग अपारा चिंता करो हमारी अगमय गोचर अलग अपारा चिंता करो हमारी जल तल महियल पर पूर्णिणा कट कट जोत तुम्हारी जल तल महियल पर पूर्णिणा कट कट जोत तुम्हारी तुझ बिन अवर न जाना तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा नित तेरे गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा
मत सब बुध तुम्हारी मंतर चावा तेरे मंदर चावा तेरे सिख मत सब बुध तुम्हारी मंदर चावा तेरे जी जन सब शरण तुम्हारी सर्व चित तुध पासे जो तुध पावै सोई चंगा इक नानक की अरदासे की अरदासे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुध पासे जो तुध पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे जो तुध पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे तुझ बिन अवर न जाना तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा वाहेगुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई 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 प्रगट पई सजले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई प्रगट पई सजले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई नानक की वड्याई 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 गुरु नानक की वड्याई
ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗਾ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗਾ। ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ। ਗਾਓ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਈਆਂ। ਗਾਓ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਈਆਂ। ਗੁਰਪੂਰੇ
ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਡਾਈ ਭਗਤ ਵਚਨ ਦਿਆਲਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਡਾਈ ਭਗਤ ਵਚਨ ਦਿਆਲਾ ਸੰਤਾ ਕੀ ਭੇਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਸੰਤਾ ਕੀ ਭੇਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਓ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਓ ਜਰਾ ਮਰਾ ਸਭ ਨਾਟਾ ਗੁਣ ਗੋਇੰਦ ਨਿਤ ਗਾਓ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬੜਿਆਈ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆਈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆਈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੇਵਲ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹੈਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ, ਮਨ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖ ਹੋਇ। ਅੰਮ੍ਰਿ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ, ਮਨ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖ ਹੋਇ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਭੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨ ਪਰਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਭੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨ ਪਰਿਆਰੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਭੇਖਿਆ ਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਏ, ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ ਏ। ਸੱਜਣਾ ਲੋਕ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਹੈ, ਜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਲੋਕ ਰਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਕੌਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੰਨਾ, ਕੰਨਾ, ਨੰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਨਕ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਵੇਂ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਕੇ ਆ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਰੀ ਗਈ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਨੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛੋ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ, ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ 6ਵੇਂ ਵਾਰਸ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਮੰਗਣ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਾਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ
ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸਕੇ ਦੀਏ ਰਹੇ ਗਾਏ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਮੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਨਾ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੌਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਏ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਏ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਾ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜੋਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਾਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ। ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਚੋਲਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਬਸੀਠ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚੋਲਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਏ, ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋਆ ਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਵਿਚੋਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਏ,
ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਏ, ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਕੱਕਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਬੀਰ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਦਦਗਾਰ, ਮਦਦਗਾਰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਮਦਦ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਜਿਹਦੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 4 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਆਮ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ? ਜਿਹਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਏ ਜੀ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੱਕਾ ਲੱਗਾ ਏ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਝੁਕਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ? ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਫਟਕਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਂ। ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ। ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਣੇ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਰ ਸਹਾਰੇ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਹਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ
ਸੌਂਪਿਆ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੱਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਮਦਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਨੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਵ ਵਿਚੋਲਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਬੀਰ ਹੈ ਭਾਵ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਫਕੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਹਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨੇ ਵਹ ਪੂਰੇ ਹੈ ਆਗਾ ਗੁਰੂ, वह कामल मुर्शद जग में है जो रोशन जग में महागुरु। कहने लगे वो पूरा गुरु है कहते नानक शाह जिने वह पूरे हैं आगा गुरु, वे पूरे है, अधूरा नहीं मेरा बाबा नानक, वो पूरा है। वह कामल मुर्शद जग में है जो रोशन जग में महागुरु, वो जग दे विच ऐदा रोशन है जिदा चंद्रमा चमकदा है, ठंडक देने वाला है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਪਇਓ ਆਨੰਦ, ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਹ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਗ में है जो रोशन जग में महागुरु, नित लुत्फ ओ कर्म करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ, ਇਸ ਅਜ਼ਮਤ ਕੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸਭ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਹਰਦਮ ਬੋਲੋ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਆਓ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਭ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਹਰਦਮ ਬੋਲੋ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਏ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਝੋਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅੱਡ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਏ, ਇੱਥੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਲਦੇ ਆ ਏਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋ ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮਾਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ USA ਤੋਂ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਸ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਵੀਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं आया दूरों चल के, मैं तकी तो शिरनाए जियो, मैं आशा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए जियो, मेरा सब दुख गवाए जियो, मेरा सब दुख गवाए जियो। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, जप लो जी सारे। वाहेगुरु 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 ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ
सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किछि कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मत माता, मरना चीत न आवे। बोल न जाने माया मत माता, मरना चीत न आवे। मरना चीत न आवे। जिसके सिर गड्ढा नानक सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। मेरे राम राय मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे सेवक को भाव कुछ नहीं, जमने आवे नेड़े। जो तेरे रंग रते स्वामी, जिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरे सेवक का पक्ष नाही, जमने आवे नेड़े। जो तेरे रंग राधे स्वामी, जिनका जन्म मरण दुख नासा।
ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੇ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਤ। ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਲੈ ਸਦ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸ, ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ। ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੇ, ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਲੈ ਸਾਧੇ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ
ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ USA ਤੋਂ ਆਏ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਸ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਬੀਬੀ ਗੁਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਬੀਬੀ ਗੁਲਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਗੁਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ
कर बाबा गाविए, कर बाबा गाविए। वचन ताल मेरे डंगर बाबा, वचन ताल मेरे डंगर बाबा, कर बाबा गाविए, कर बाबा गाविए, कर बाबा गाविए, कर बाबा गाविए। हुक्म अंदर सबको कुदरत किसदी करे जवाबा। हुक्म अंदर सबको कुदरत किसदी करे जवाबा। जहर पीर जगत गुर बाबा, जहर पीर जगत गुर बाबा, कर बाबा गाविए, कर बाबा गाविए, कर बाबा गाविए, कर बाबा गाविए। वचन ताल मेरे डंगर बाबा, वचन ताल मेरे डंगर बाबा, कर बाबा गाविए, 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 कर बाबा गाविए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਗੁਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੰਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਰਾਗੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ
ਤਨ ਤਨ ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ ਤਨ ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ ਤਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ ਤਨ ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ 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 ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜੋ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਓ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਰਿਤ ਭਗਵੰਤ
ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਹੈ ਸੁਆਉ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ ਤਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਧ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਧ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰਾਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਮ ਮਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਸੁਨੋ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, आओ सारे रल मिल के ये शब्द गायन करो जी। दीनानाथ सुनो अरदास, अरदास सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास, अरदास सुनो अरदास। कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम, कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम, कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम। दीनानाथ सुनो अरदास, अरदास सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास, अरदास सुनो अरदास।
ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰੀ ਰਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰੀ ਰਾਸ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਸੁਨੋ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ
कारगिल हो नानक के स्वामी, कारगिल हो नानक के स्वामी, जियो पिंड सब तुमरी रास, जियो पिंड सब तुमरी रास। दीनानाथ सुनो अरदास, अरदास सुनो अरदास। जप लो दीनानाथ सुनो अरदास, अरदास सुनो अरदास। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम, कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम, कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम, कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम। दीनानाथ सुनो अरदास, अरदास सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास, अरदास सुनो अरदास, अरदास सुनो अरदास, अरदास सुनो अरदास। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम, कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम, कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम, कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम। दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, सुनो अरदास। नानक आया, नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया। सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माहि लुटाया। सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माहि लुटाया। चरण दोए रह रास कर, चरणामृत गुर सिका पिलाया। चरण दोए रह रास कर, चरणामृत गुर सिका पिलाया। नानक आया, नानक आया,
ब्रह्म कल युग अंदर एक दिखाया पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कल युग अंदर एक दिखाया चारी पीर धर्म दे चार वरान एक वरण कराया चारी पीर धर्म दे चार वरान एक वरण कराया नानक आया नानक आया नानक आया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया राणा रंग बराबरी पेरी पावना जग वरता राणा 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 रंग बराबरी राणा पेरी पगला रंग वर्ताया उल्टा कील पिरमदा पेरायु पर शीस निवाया पेरायु पर शीस निवाया तन तन श्री गुरु नानक देव साहिब जी तन तन श्री गुरु नानक देव जी कल जुग बाबे तारिया सतनाम पढ़वत सुनाया कल जुग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया नानक आया नानक आया नानक नानक आया कल तारण नानक आया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया वाहिगुरु नानक आया नानक आया नानक आया नानक आया नानक आया नानक आया कल तारण गुरु नानक
नानक आया कल ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ कल तारण गुर नानक आया कल तारण गुर नानक आया वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਚਾਗੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੈਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਹਣਿਆ ਰਿਧਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ ਸੋਹਣਿਆ ਰਿਧਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ